Good evening, everyone. Am I audible? Respond, please. Yeah, okay. What we discussed in previously? Functions, right? Right. Yeah, okay. Clear, everyone? Voice. Okay. Star and asterisk one and double asterisk. Single asterisk and double asterisk. Everyone clear, single asterisk and double asterisk. Here I will explain again. Repeat చేస్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ సింగిల్ asterisk and double asterisk. Okay. Now check here. Example single asterisk means ఒకసారి బ్రీఫ్గా రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. Here example, here we are using single asterisk means single star. యాక్చువల్గా హియర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి 1, 20 and 11 and 89, బట్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్. But it will be allow the multiple values. Screen is not visible. Oh. Now is it okay? Okay, come on. Now coming to single asterisk. Single asterisk check చేయండి. సింగిల్ asterisk వచ్చేటప్పటికి హియర్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్. Here we are taking only one variable, but here passing multiple arguments. Multiple arguments అనేది ఈ సింగిల్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సింగిల్ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద యాస్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సింగిల్ యాస్టిక్. హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఆర్గ్స్ ఇన్ ఆర్గ్స్. ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, ప్రింటింగ్ 1. ఆఫ్టర్ 20 ఆర్గ్స్ and print 20. After 11 and print 11. After 89 and for args in print 89. It is printing like 1, 20, 11, 89. Serially print out one by one. This is the single argument. Now coming to double asterisk. This program is okay, right? Multi code 1 తీసుకుంటే మల్టిప్లై చేస్తుంది అంతే, సింపుల్. ఫస్ట్ 1 into 1 and it will be storing, and again 1 into 2 multiply, return multiply. That's why it is calculating. Similar to this also check చేయండి కదా. Here start, what is the start? Here start is a 10, initial value అనేది start. Now arguments means after ఈ 10 ఆల్రెడీ స్టార్ట్లో స్టోర్ అయిందిగా, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ 1 10 ఇంటూ మల్టీ. వాట్ ఈస్ ద మల్టీలో ఏం స్టోర్ అయింది? ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అనేది 10 కదా, 10 మల్టీ అనేది నౌ 10 స్టార్ 1. ఫస్ట్ 1 10 స్టార్ 1 అండ్ ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇన్ టు ది మల్టీ, అంటే మల్టీ అనేది 10 అండ్ అగైన్ 2 అనేది వస్తుంది. నౌ 10 ఇంటూ 2 20 is storing in multi. Now again 20 into 3 60 is storing in multi. That's why it is repeating like that program. Same way double asterisk means, now check here. Zoom out. Okay, initially we are passing single asterisk only values 10 1 2 3 only values. Means double asterisk means we are passing key and value pairs. Key is a color,
అండ్ వాల్యూ ఇస్ రెడ్. కీ వాల్యూ పేర్స్ ని సెండ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డబల్ ఆస్టిక్. డబల్ ఆస్టిక్ ఇస్ అలౌస్ ది key value pairs. Here also key value pair, and here also same key value pair and key value pair. Capacity 1 and height is equal to 1. Key value pair support చేస్తుంది. That is nothing but a double asterisk. But single asterisk is only supports the values. Remember this point. Single asterisk is only supports the values, and coming to double asterisk, it supports the key value pairs. Double asterisk, it supports the key value pairs. Color is the key and red is the value. That is storing how to get the color and value for key dot values, key comma values in aux dot items. What is item? Here what is item? Item is nothing but a key and value is called as the item. What is item here? Key and value is called as the item. Now we are getting ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకుంటున్నాను, నాకు కీ కావాలి అండ్ వాల్యూ కావాలి. ఈ ఐటెంలో ఏముంటాయి? కీ అండ్ వాల్యూస్ ఉంటాయిగా. ఈ ఐటెంలో కీ అండ్ వాల్యూస్, దిస్ ఐటమ్, అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ కీ అండ్ వాల్యూ. కీ అండ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం అండ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కీ అండ్ వాల్యూ. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ కలర్ అండ్ రెడ్, అండ్ ఆఫ్టర్ నేమ్ అండ్ జిప్, అండ్ ఆఫ్టర్ capacity and value, and after height and 10. That's why it is printing. That is a double asterisk. Single asterisk and double asterisk. Up to here okay na? Any doubts? ఫంక్షన్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుందమ్మా, పర్లేదు, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అప్ టు హియర్? ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. Respond please. Am I audible? ఓకే, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్? ఓకే, నౌ చెక్ హియర్. యాక్చువల్ నార్మల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? నార్మల్ ఫంక్షన్ ఇది. వేర్ ఈజ్ నార్మల్ ఫంక్షన్? ఏ కామా బి లేదా? ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ ఫంక్షన్ అయినా కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో నార్మల్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏంటి నార్మల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? డెఫ్ ఈజ్ ద కీవర్డ్, అండ్ బాటిల్ డీటెయిల్స్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, అండ్ నేమ్, కలర్, కెపాసిటీ అండ్ హైట్. దీస్ ఆర్ ది పారామీటర్స్. ఓకేనా? నౌ హౌ టు కాల్ ది ఫంక్షన్? ఈ ఫంక్షన్ను కాల్ చేయాలంటే ఎలా? సేమ్ బాటిల్ నేమ్ డీటెయిల్స్, ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ రాసి, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ బాటిల్ డీటెయిల్స్, అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఈజ్ రెడ్, కలర్ ఈజ్ జిర్పీ, అండ్ కెపాసిటీ ఈజ్ 1, హైట్ ఈజ్ 10. అలా స్టోర్ చేసుకున్నాం ప్రతి దాంట్లో. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 వాల్యూస్ పంపించగా ఇక్కడ హైట్ని రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అంటే రెడ్, జిర్ఫీ 1, 2, 1, 3, 4, టోటల్ 4 ఉన్నాయిగా. సేమ్ హియర్ ఆల్సో 4 వేరియబుల్స్ అనేది ఉండాలి స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫంక్షన్. నౌ కమింగ్ టు కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి హియర్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ పాసింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాం. ఒకటే వేరియబుల్ బట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. 1 స్టోర్ చేసుకుంటుంది, 20 స్టోర్ చేసుకుంటుంది, 11 స్టోర్ చేసుకుంటుంది, 80 స్టోర్ చేసుకుంటుంది, 90, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అయినా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్, ఒకటే వేరియబుల్. దట్ ఈస్ ద యాస్టిక్ పెడతాం కాబట్టి, ఇక్కడ యాస్టిక్ పెడతాం కాబట్టి ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.
here 1 store అవుద్ది, 20 store అవుద్ది, 11 store అవుద్ది, 89 store అవుద్ది. These arguments, because of we are putting asterisk and we are getting one by one. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ 1 అనేది వస్తుంది, ఆర్గ్యుమెంట్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు 1, 20, 11, 18 ఉన్నాయిగా ఈ ఆక్స్లో. ఫస్ట్ ఫర్ ఆక్స్ ఐ ఇన్ ఆక్స్ ఫస్ట్లో వన్ వన్ తెచ్చుకుంటా, ఇక్కడ 1 ఉంది. ఫర్ ఆక్స్ ఇన్ 1, ఆక్స్లో 1 వస్తుంది, ఫస్ట్ ప్రింట్ 1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సేమ్ ఫర్ లూప్ అంటే 1 by 1 రిపీట్ అవుతుందిగా, అండ్ 20 అనేది వస్తుంది, ఫర్ 20 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. నౌ 11 అనేది రిటర్న్ అవుద్ది, సేమ్ 11 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సేమ్ 89 అనేది వస్తుంది, ఫర్ ఐ ఇన్ 89 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. దట్స్ బై 1 by 1 1 by 1 1 by 1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ ఫర్ లూప్. 1 by 1 1 by 1 అప్ టు హియర్. ఓకేనా? Similar to double asterisk. Double asterisk means, now check here, before we are storing only values అనేది పంపిస్తున్నాం ఇక్కడ. వాల్యూస్ అంటే 1 2 3 ఆర్ సింగిల్ వాల్యూస్, ఓన్లీ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాం. బట్ కీ వాల్యూ పేర్స్ని పంపించాలంటే బై యూజింగ్ డబల్ ఆస్టిక్ యూజ్ చేస్తే, హియర్ చెక్ చేయండి, కీ వాల్యూ పేర్, కలర్ అనేది కీ అండ్ రెడ్ అనేది వాల్యూ. హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ని పంపించాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ డబల్ ఆస్టిక్ని యూజ్ చేస్తే వీఆర్ పాసింగ్ కీ వాల్యూ పేర్స్. హౌ టు గెట్ దీస్ కీ వాల్యూ పేర్స్, బై యూజింగ్ అగైన్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నా. అగైన్ ఫర్ లూప్, ఇక్కడ చూడు, ఈ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా. ఈ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డాట్ ఐటమ్ మీన్స్ కలర్ అండ్ కీ అండ్ వాల్యూ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఐటమ్. Key and value is called as the item. A keyword dot items, here we are getting key and value in keyword arguments dot item means key value అనే పేర్స్ అనేది key value లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ కలర్ రెడ్ అనేది వస్తుంది, అండ్ సేమ్ నేమ్ జెర్ఫీ, అగైన్ ఇట్ విల్ బి స్టోర్, అండ్ అగైన్ నేమ్ అండ్ కలర్, సేమ్ వే కెపాసిటీ అండ్ కలర్, అండ్ సేమ్ వే హైట్ అండ్ 10. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్. ఓకేనా? నవ్ అండర్స్టాండ్ తేజ? స్టిల్ డౌటా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అవి అర్థమవుతాయి, ఈ జనరేటర్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ జనరేటర్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం జాగ్రత్తగా అండి. ఫస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్. వెయిట్ 1 minute. ఓకే, మనమే రాద్దాం. బిఎస్ కోడ్ okay, I'm taking def nums and returning nums of any value. I'm passing number number equal to, or numbers equal to number star numbers star number.
return after result equal to, what is the function name? Nums is the function name. Passing value 10. Now I am printing the result. Anyone guess what is the output here? Anyone? What is the output here? Here, what is a function? Def is a keyword. I'm taking function name is a numbers. Numbers. Number is a parameter. I'm passing 10 to the number. 10 star 10 star 10. I'm storing into the number, return and print result. What is the output? Guess and wrong in a parallel. Guess the answer. ఓకే ఎస్ఎస్విని 1000 అంటాం. ఇంకా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఓకే ఎనీవన్ 1000 అందరూ 1000నేనా? ఇంకా 1000గా అందరూ కరెక్టేనా? చెక్ చేయండి. నన్ను ఎందుకు వచ్చింది? మీరే చెప్పండి ఆన్సర్. నన్ను ఎందుకు వచ్చింది? అందుకే ఒకసారి చూడమన్నా ప్రోగ్రామ్ని. ఓకే గెస్ చేశారు, వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ చెప్పారు కదా చాలు. ఒకసారి గెస్ చేయండి ఎందుకు నన్ను వచ్చిందో. అమ్మ ఇక్కడ రిటర్న్లో ఏమైనా నేను రిటర్న్ చేశానా? రిటర్న్లో రిటర్న్ నెంబర్స్ అని పెట్టాలిగా యాక్చువల్గా. ఈ నెంబర్స్ ఉందిగా, ఈ నెంబర్స్లో నీ డేటా స్టోర్ అయింది. ఓకే 1000 అనేది స్టోర్ అయింది. రిటర్న్ ఈజ్ ఎంటీ. వెరీ గుడ్. ఎంటీ రిటర్న్ ఈజ్ అంతేగా. ఇక్కడ నేను రిటర్న్లో ఏం పెట్టలేదుగా. రిటర్న్లో మీరు అన్నట్టు గెస్ట్ చేశారు కదా ఆన్సర్ చాలు. అర్థమైంది మీ ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చిందో. ఇక్కడ చూడండి, నేను రిటర్న్లో నెంబర్స్ పెట్టానంటే అప్పుడు కంట్రోలర్స్ నా 1000 వచ్చిందా. బిఫోర్ నేను ఏం చేశాను, రిటర్న్లో ఏమైనా పెట్టానా? రిటర్న్ ఈజ్ ఎంటీ. దట్స్ ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్. ఫంక్షన్ ఏం కాదు, రిటర్న్లో ఏం పెట్టలేదుగా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నన్. ఓకేనా? ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చిందో. ఇక్కడ నేను రిటర్న్లో ఏం పెట్టలే, అందుకే ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ నన్. ఓకే నా ఇప్పుడు ఈల్డ్ అర్థమవుతుంది. There is the yield. Okay, this one. Okay, what is generator function? Generator function one in this one. Wait. Print values. Okay, now tell me return numbers. Return numbers. If I use print here, now tell me anyone what is the output? గెస్ చేయనమ్మా, రాంగ్ అయినా పర్లేదు, మీకే తెలుస్తుంది ఎక్కడ తప్పు చేశారు. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? ఎనీవన్?
మోహిత 1000 రిమైనింగ్ ప్రింట్ హలో అని కూడా పెట్టా. సరే 1000 1000 ఇంకా రిమైనింగ్ ఓకే 1000 హలోనా. నేను హలో ఉందని చెప్తే హలో పెట్టేసాను. ఓకే ఇంకా 1000 సరే మీరు గెస్ట్ చేశారు, వెరీ గుడ్, అట్లీస్ట్ గెస్ట్ చేశారుగా. ఓకే ఇక్కడ ఏం జరుగుద్ది అంటే ఫస్ట్ నువ్వు 10 పంపించావుగా, 10 ఈ 10 ఎక్కడ స్టోర్ అవుద్ది, నెంబర్లో స్టోర్ అవుతుంది 10 అనేది. నెంబర్లో ఇప్పుడు ఏముంది 10 స్టార్ 10 స్టార్ 10 టోటల్ 1000గా, అండ్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ 1000. ఆ 1000 ఎక్కడ స్టోర్ అవుద్ది, ఈ రిజల్ట్ స్టోర్ అవుద్ది. ప్రింట్ రిజల్ట్ అప్పుడు ఏమవుద్ది 1000 అనేది వస్తుంది. అప్ టు ఇక్కడ దాకే వర్క్ అవుద్ది, బికాస్ రిటర్న్ చేసిందంటే అప్ టు ఇక్కడ దాకా. నువ్వు కింద ఎన్ని లైన్స్ అయినా రాసుకో, ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ప్రింట్ ప్రింట్ అగైన్ హలో, కింద ఎన్ని లైన్స్ అయినా రాసుకో, నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అప్ టు ఇక్కడతో ఫంక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు రిటర్న్ రాసావో ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడతో స్టాప్ అయిపోద్ది. బిఫోర్ ఇవేమీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, ఆఫ్టర్ ఇవేమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. అప్ టు ఫంక్షన్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది. అప్ టు ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు క్లోజ్ అయిపోయింది, రిటర్న్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇవేమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, ప్రింట్ రాసినవి ఏమి. ఓకే చెక్ చేద్దాం. మీరు అందరూ 1000 చెప్పారు కదా కరెక్ట్ ఆన్సర్. చెక్ 1000 వచ్చిందా, ఇవి వచ్చినాయా, ప్రింట్ హాయ్ హలో ఇవేమైనా వచ్చినాయా, రాలేదుగా. బికాస్ ఇక్కడతో స్టాప్ అయిపోయింది. ఎందుకు, రిటర్న్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేశానో అక్కడతో నా ఫంక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. అంటే అప్ టు హియర్ నా ఫంక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇవేమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ప్రింట్తో. ప్రింట్ హాయ్ హలో హాయ్ అనేది ఇవేమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. నువ్వు డైరెక్ట్గా రిజల్ట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తాను. ఓకే ఇప్పుడు ఇది చెప్పారుగా, నౌ టెల్ మీ, ఇది కూడా మీరే చెప్పండి ఆన్సర్. నౌ టెల్ మీ, అది కూడా మీరే చెప్పండి. హలో 1000 వెరీ గుడ్. ఓకే 1000 సరే చెప్పండి. ఇంకా రాంగ్ అయినా పర్లేదమ్మా, జస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి కాదు. మీరే రాంగ్ ఎక్కడ చేశారో మీకు అర్థం అవుద్ది తర్వాత. ఇంకా ఓకే ఇంకా అంతేనా. ఓకే ఎంతమంది కరెక్ట్గా పెట్టారు, ఇంకా పెడుతున్నారా, పెట్టండి. రమ్య 1000 హలో, ధీరాజ్ కుమార్ హలో 1000, శోషిత హలో 1000, శేఖర్ హలో 1000, శ్రీ వైష్ణవి హలో 1000 హలో 1000 హలో 1000. ఓకే మ్యాక్సిమం హలో 1000 పెట్టాను. చూడండి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్లో కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఏమవుద్ది 10 కదా, 10 ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, నెంబర్లో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ నెంబర్ 10 స్టార్ 10 స్టార్ 10, నా టోటల్ ఈస్ 1000 అని నెంబర్లో స్టోర్ అవుద్ది. ఆఫ్టర్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, ప్రింట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్దిగా, ప్రింట్ అనేది ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. ఆఫ్టర్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, రిటర్న్ 1000. దీని నెంబర్స్లో ఎంత ఉంది 1000 కదా, రిటర్న్ 1000 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది, 1000 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ రిటర్న్ చెక్ చేద్దాం. చెక్ చేయండి, హలో ప్రింట్ అయిందా, అండ్ ఆల్సో 1000 ఆల్సో ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా. రిటర్న్ ముందు
బిఫోర్ రిటర్న్ నువ్వు ఏదైనా రాసుకో, ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. హలో, ఎనీథింగ్ నువ్వు ఏది రాసుకున్నా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బిఫోర్. బట్ ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ఏది రాసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ఏది రాసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. నువ్వు చూడండి, ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ఏది రాసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. బికాస్ ఫంక్షన్ అనేది ఎక్కడితో స్టాప్ అయిపోతుంది, రిటర్న్తో స్టాప్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది ఆఫ్టర్ రిటర్న్ నువ్వు ఏది రాసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. బట్ బిఫోర్ రిటర్న్ నువ్వు ఏది రాసుకున్నా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ ఏది రాసుకున్నా, ఇక్కడ ఏమి రాసుకున్నా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. రిటర్న్ చేయకముందు ఏదైనా రాసుకోవచ్చమ్మా. వన్స్ రిటర్న్ చేసావంటే నువ్వు ఏది రాసినా ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవ్వదు. అంటే ఫంక్షన్ అనేది రిటర్న్తో క్లోజ్ అయిపోద్ది. అప్ టు హియర్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఫంక్షన్ అనేది టోటల్ క్లోజ్ అవుతుంది. అప్ టు ఇక్కడ వరకు అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి. నువ్వు ఈ బ్లాక్లో ఏం రాసుకున్నా ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఆఫ్టర్ రిటర్న్ అనేది ఏం రాసినా ప్రింట్ అవ్వదు. సేమ్ బ్లాక్లో అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దామా. నా చెక్. హలో వచ్చిందా? ఫస్ట్ హలో, ఓకే. ఆఫ్టర్ హాయ్ ఆల్సో వచ్చింది, హాయ్. ఈ హలో కూడా వచ్చింది, ఓకే. రిటర్న్ నెంబర్స్ అంటే 1000 కదా, నెంబర్ 1000 ఆల్సో వచ్చింది. నెక్స్ట్ హరి అనేది వచ్చిందా? నో, రైట్, రాలేదు. బికాస్ ఆఫ్టర్ రిటర్న్ అనేది రాదు. అప్ టు ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది. నువ్వు ఏం రాసుకున్నా ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవ్వదు. అప్ టు ఇక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్సైడ్ బ్లాక్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ యూ షుడ్ రైట్ ఎనీథింగ్. బట్ ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవ్వదు. అమ్మాయి అప్ టు ఇక్కడ వరకు ఓకేనా ఎవ్రీ వన్? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అప్ టు ఇక్కడ వరకు? ఓకే, మరి రెస్పాండ్ ఉండేది అందరూ. నేను ఏమన్నా రాంగ్ చెప్పినా ఏమన్నా, బట్ మీకే ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఎర్రర్ అనేది. అందుకే రెస్పాండ్ అవ్వమంట. నెక్స్ట్ వన్ ఈల్డ్ కదా. ఈల్డ్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ఈల్డ్ అంటే ఈల్డ్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, కంట్రోల్-C. చేంజెస్ ఏంటంటే అక్కడికి ఇక్కడికి చేంజెస్ చెప్తాను, ఒక్కసారి గమనించండి. ఇక్కడ నేను ఈల్డ్ అని పెడతాను. సారీ ఈల్డ్ ఇక్కడ రిటర్న్ తీసేద్దాం. ఈల్డ్ ఆఫ్ నంబర్స్ చెప్తానమ్మా. నేను ఈల్డ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో, ఎలా యూజ్ అవుతుందో చెప్తా. వెయిట్. ఈల్డ్ ఆఫ్ నంబర్స్ తెలిస్తే పర్లేదు ఎవరికైనా. ఓకే, బిఫోర్ ఏం చేశాను ఇక్కడ? బిఫోర్ ఓకే, గమనించండి. ఫస్ట్ ఏం రాసా? డెఫ్ రాసా. నెక్స్ట్ నెంబర్. బిఫోర్ ఫంక్షన్ నేను చెప్తున్నాను. నెంబర్ ఫంక్షన్ నేమ్ నెంబర్ అని పెట్టి నెంబర్ ప్రింట్ హలో, ప్రింట్ హై, రిటర్న్ నెంబర్స్ అని పెట్టా. రిటర్న్ నెంబర్స్. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను? ఈల్డ్ నెంబర్స్ అన్నా. ఈల్డ్ ఆల్సో రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈల్డ్ రిటర్న్ అనేది మ్యాక్సిమం సేమ్, బట్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తా. ఈల్డ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ రిటర్న్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అమ్మ, నేను మామూలుగా అయితే నార్మల్ ఫంక్షన్లో మీరు రిటర్న్ అని యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఈల్డ్ ఏం చేస్తుందో చెప్తాను. ఇక్కడ రిటర్న్ యూజ్ చేయకుండా నేను ఈల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈల్డ్ నెంబర్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈల్డ్ నెంబర్స్ ఆఫ్టర్ ప్రింట్ హలో, ప్రింట్ హరి అని రాసా. ఆఫ్టర్ నేను ప్రింట్ హరి అని రాసా. ఓకేనా అమ్మ, అర్థమవుతుంది ఎవ్రీవన్? ఇక్కడ రిటర్న్ యూజ్ చేసా యాక్చువల్ నార్మల్ ఫంక్షన్లో.
రిటర్న్కి బదులు నేను ఈల్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సేమ్ ఈల్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈల్డ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిటర్న్ సంథింగ్. అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే రిటర్న్ సంథింగ్. అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందో నేను చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ సంథింగ్. నెంబర్స్ రిటర్న్ చేస్తుందా, ఏం రిటర్న్ చేస్తుందో మీదే. ఓకే, గెస్ చేయండి వాట్ ఈస్ రిటర్న్ ఈల్డ్ ఆఫ్ నెంబర్స్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఎనీవన్ గెస్? ఓకే, థ్యాంక్స్, బాగా గెస్ చేశాను. 1000 హరి. 1000 హరి. ఇంకా ఈల్డ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ రిటర్న్. నార్మల్గా నేను ఇక్కడ రిటర్న్ రాసాను నార్మల్ ఫంక్షన్, బట్ నేను ఇక్కడ ఈల్డ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈల్డ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 1000. ఓకే, బాగా గెస్ చేశారు కదా. ఇంకెవరైనా గెస్ చేస్తారా? 1000. ఇంకా అమ్మ రాంగ్ అయినా పర్లేదు, గెస్ చేయండి. జస్ట్ మీకే ఐడెంటిఫై అవుతుంది మీరు ఎక్కడ ఎర్రర్ చేశారని. ఓకే, సరే, అవుట్పుట్ చూద్దాం. నా వీల్డ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే దీనికి అవుట్పుట్గా కంట్రోలర్స్ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. అప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఓకే, ఫస్ట్ హలో ఏమొచ్చింది, ఫార్మింగ్ చేద్దాం. వెయిట్ 1000. సరే, ఓకే, దాని డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమో ఆన్సర్ వచ్చింది 5 కదా, అప్పుడు ఇక్కడ దాకా హాయ్ హలో అనేది 5. నార్మల్. ఓకే, ఏమొస్తుంది అంటున్నారు, 1000. వచ్చి ఏమొచ్చింది కదా, జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. 1000 అయితే రాదు, ఇది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటి రిటర్న్ చేస్తుంది. జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ రిమెంబర్, ఈల్డ్ అనేది ఒకసారి జాగ్రత్తగా అనాల్సింది. ఈల్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ది ఓన్లీ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి యాక్చువల్ వాల్యూ గెట్ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు యాక్చువల్ వాల్యూ అనేది గెట్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఇది ఏం రిటర్న్ చేసింది ఇప్పుడు, ఈల్డ్ అనేది ఈల్డ్ ఈజ్ యూజ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఈల్డ్ ఈజ్ యూజ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ సెట్ 0x 000 2x 60. దిస్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈల్డ్ ఈజ్ యూజ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ యాక్చువల్ వాల్యూ కావాలంటే ఎలా, గెస్ చేస్తారా, చెప్పమంటారా? హౌ టు గెట్ యాక్చువల్ వాల్యూ, ఎవరైనా గెస్ చేస్తారా? అమ్మ యాక్చువల్గా నాకు వచ్చింది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది, నాకు యాక్చువల్ వాల్యూ కావాలి, 1000 కావాలి. మీరు అందరూ 1000 అని చెప్తున్నారు కదా, ఈ 1000 కావాలి, ఎలా? ఓకే, నేనే చెప్తాను. చెప్తాను. వాట్ ఈస్ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్. ఎవరు చెప్తున్నారు, మోహితనా? ఎలా తీసుకుంది ఇది?
using for loop only. For I in, sorry, I in, అక్కడ ఏం తీసుకున్నా రిజల్ట్ కదా, ప్రింట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ, నో కంట్రోలర్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఇక్కడ నాకు ఏం రిటర్న్ చేసింది, జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ చేసింది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఇక్కడ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ చేసింది. ఈ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నాకు యాక్చువల్ వాల్యూ కావాలంటే బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్, ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ లూప్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నా, ఆల్రెడీ నాకు దేంట్లో ఉంది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది, ఈ రిజల్ట్లో జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది. ఈ రిజల్ట్ ఫర్ ఐ ఇన్ రిజల్ట్ ప్రింట్ ఐ, జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది గెట్ చేసుకున్నా బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఓకేనా. 1000 వచ్చిందా, 1000 ఆఫ్టర్ ఏమొచ్చింది, హరి వచ్చిందా రాలేదా. ఫస్ట్ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చిందా బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. అమ్మ అప్ టు హియర్ ఓకేనా ఎవ్రీ వన్. ఒక్కసారి అర్థమైందో లేదు చెప్పండి అప్ టు ఇక్కడ వరకు. యాక్చువల్గా నాకు రిటర్న్ అయ్యింది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది కావాలి. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎలా గెట్ చేస్తాను, బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఓకే చెప్పారు. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కావాలంటే బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఇక్కడ చూడండి తను అడిగాడుగా వై వీఆర్ యూజింగ్ ఈల్డ్ అని. ఓకే, సరే ఈల్డే కదా. ఓకే, ఇది ఏంటి నార్మల్ ఫంక్షనేనా, నార్మల్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ నెంబర్స్ వీఆర్ పాసింగ్ 10 స్టార్ 10 వీఆర్ స్టోరింగ్ ప్రింట్ హలో రిటర్న్ అప్ టు, దీనికి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అప్ టు, చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అయింది, హలో అనేది ప్రింట్ అయింది, హాయ్ అని ప్రింట్ అయింది, అండ్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ నెంబర్స్, నెంబర్ అంటే ఏంటి 1000 ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ నాకు హరి అనేది ప్రింట్ అయిందా లేదా, ప్రింట్ అవ్వలేదుగా. అప్ టు ఇక్కడ వరకు స్టాప్ చేసిందిగా ప్రోగ్రామ్ని. ఆఫ్టర్ రిటర్న్ అనేది ఏం రాసినా నీకు ప్రింట్ అనేది అవ్వదు. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ రిటర్న్ అనేది ఏం రాసినా నీకు ప్రింట్ అవ్వదు. బిఫోర్ రిటర్న్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడతో స్టాప్ అయిపోయింది. అప్ టు ఇక్కడ వరకే నీకు ప్రింట్ అవ్వదు, నువ్వు ఆఫ్టర్ రాసింది ఏమీ ప్రింట్ అవ్వదు. బట్ ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ కదా. నౌ కమింగ్ టు ఈల్డ్కి రండి. ఈల్డ్లో ఏంటి, అప్ టు ఈల్డ్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడ చెక్ చేయండి హరి కూడా ప్రింట్ అవుద్దా లేదా. నో టెల్ మీ ఎనీవన్. యాక్చువల్గా నాకు ఇక్కడతో స్టాప్ అయిపోయింది రిటర్న్ అని. ఇక్కడ ప్రింట్ హరి అని రాసా. ఆఫ్టర్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్రింట్ హరి. ఇది ప్రింట్ అవుద్దా లేదా, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్. చూడండి అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. నో చెక్ 1000 వచ్చిందా, 1000 ఆఫ్టర్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ప్రింట్ హరి అనేది ప్రింట్ అయిందా. అంటే అప్ టు ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఎనీ నువ్వు ఏది రాసుకున్నా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బిఫోర్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రింటింగ్. ఎనీథింగ్ నువ్వు ఏది రాసుకున్నా ప్రింట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఈల్డ్. బట్ ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ఏది రాసినా ప్రింట్ అవుతుందా, నో రైట్. ప్రింట్ హరి అని రాసా బట్ ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. బట్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఈల్డ్ ఈస్ ప్రింట్, హరి ఈజ్ ఆల్సో ప్రింట్, అండ్ హాయ్ హలో చెక్ రావాలి. నో చెక్ 1000 ప్రింట్ అయింది, అండ్ హరి ప్రింట్ అయింది, అండ్ హాయ్ హలో ఎవ్రీథింగ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ రాసుకున్నా ప్రింట్ అవుతుంది. బిఫోర్ ఈల్డ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్. కంట్రోల్ ఎస్. నో చెక్
No check. Before yield also it will be print and after yield also it will be print. But return వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ బిఫోర్ రిటర్న్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్. ఆఫ్టర్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పటికి ప్రింట్ అవ్వదు. అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడతో స్టాప్ అవ్వదు. బట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడతో స్టాప్ అవ్వదు. ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడతో స్టాప్ అవ్వదు. ఇది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఈల్డ్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ రిటర్న్ చేసింది ఫర్ లూప్ అనేది ఇక్కడ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ గెట్ చేయాలంటే ఫర్ లూప్ అని రాసాం. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 1000 అనేది వచ్చింది. ఆఫ్టర్ రెజ్యూమ్ అవుతుంది. ఎక్కడితో స్టాప్ చేశాను నేను? ఇక్కడతో స్టాప్ చేశాను కదా. ఇక్కడ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది గెట్ అయిపోయింది. రెజ్యూమ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ హరి ఉంది, ప్రింట్ హాయ్, ప్రింట్ హలో. రెజ్యూమ్ చేసిందా? హరి హాయ్ హలో రెజ్యూమ్ చేసి ఇవి కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే స్టాప్ చేసిందో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రెజ్యూమ్ చేసి ఇవి కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది ఆఫ్టర్ ఈల్డ్ అని. అమ్మ ఎవ్రీవన్ ఓకేనా? దిస్ అక్కడ పెట్టి ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే. ఇంకా డౌట్ ఏమైనా ఉందా? దిస్ మళ్ళీ చెప్పమంటే మళ్ళీ చెప్తా. అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో కూడా నేను చెప్పా కదా. జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది? జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కావాలంటే బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కావాలంటే బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. అప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తే ఈ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? ప్రింట్తో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ రెజ్యూమ్ చేస్తుంది. ఇక్కడతో జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేసింది. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేసింది. ఆఫ్టర్ మళ్ళీ అగైన్ ప్రింట్ హరి, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రింట్ హాయ్, ఆఫ్టర్ ప్రింట్ హలో. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈల్డ్. ఈల్డ్ ఆఫ్టర్ ప్రింట్ అవుతుంది. అదే కదమ్మా రాసా. ఈల్డ్ ఆఫ్టర్ ఆల్సో ప్రింట్ అవుతుందిగా. ఈల్డ్ పర్పస్ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంది యాయాక ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ జనరేటర్ అంటారు. ఈల్డ్ జనరేటర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందిగా ఎవ్రీవన్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమవుతే ఈ థియరీ పార్ట్ అర్థమవుతుంది. చెప్తే ఇచ్చిన చెప్ వాట్ ఈస్ జనరేటర్స్ ని జనరేటర్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ జనరేటర్ ఫంక్షన్? ఇన్ ఎనీ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. చెక్ చేయండి ఒకసారి డెఫినేషన్. ఇన్ ఎనీ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కంటైన్స్ ఈల్డ్ అంట. ఇన్ ఎనీ బాడీ, ఆ బాడీలో ఈల్డ్ ఉంటే దట్ ఫంక్షన్ బికమ్స్ ది జనరేటర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ఇన్ ఎనీ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, ఇది బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అనేది ఈ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఎనీ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, ది ఫంక్షన్ కంటైన్స్ ఈల్డ్ ఉంటే దట్ ఫంక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ జనరేటర్ ఫంక్షన్. ఇదంతా జనరేటర్ ఫంక్షన్. దిస్ డెఫినేషన్ ఓకేనా? జనరేటర్ ఫంక్షన్ ఓకేనా? ఇన్ ఎనీ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కంటైన్స్ ఈల్డ్. ఒక ఫంక్షన్ బాడీలో ఈల్డ్ అని ఉంటే దట్ ఫంక్షన్ బికమ్స్ ది జనరేటర్ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఫంక్షన్. ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఈస్ జనరేటర్ ఫంక్షన్ అంటే if any body of the function contains yield, then that function becomes the generator object. Example like this. ఎలా yield అని ఉంటే ఫంక్షన్ బాడీలో దట్ ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం జనరేటర్ ఫంక్షన్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఫంక్షన్. నౌ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్స్ రిటర్న్స్ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, జనరేటర్ ఫంక్షన్ అనేది ఓకే, ఇది జనరేటర్ ఫంక్షన్ అనా? ఎనీ ఫంక్షన్
హ్యావింగ్ yield, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ జనరేటర్ ఫంక్షన్. ఈ జనరేటర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ జనరేటర్ ఫంక్షన్ అనేది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అని రిటర్న్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు చూడండి, దాన్ని జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఎవరివన్ ఓకేనా? జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే జనరేటర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసేది, దాన్ని జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఇక్కడ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తున్నా ఈల్డ్ అనేది ఈల్డ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్. మీకు ఫస్ట్లో చూపించాను జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇన్ ఎనీ ఫంక్షన్ హ్యావింగ్ ఈల్డ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఫంక్షన్. నా ఓకేనా? జనరేటర్ ఫంక్షన్ కి జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెన్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఎవ్రీవన్ స్టిల్ అర్థం అవ్వలేదా? ఓకే ఓకే, అర్థమైందా? ఎనీవన్? అడుగుతారమ్మా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ జనరేటర్స్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. మీరు ఇవి చెప్పగలరు, మీకు థియరిటికల్, మీకు ప్రాక్టికల్గా కూడా చూపించగా. అందుకే కోడ్ రాసుకోవడం. ఏ ఫంక్షన్లైనా, ఏ ఫంక్షన్ బాడీలోనా ఈల్డ్ ఉంటే దట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ as the జనరేటర్ ఫంక్షన్. ఆ జనరేటర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ ద జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. Everyone getting these 2 points? Still doubts? If you consider variant types of function, it will be considered. Now check here. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. నార్మల్గా సేమ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ అలా చెప్తాను, ఇక్కడ అలా ఉంది. ఇక్కడ ఏం రాసా? సింపుల్గా డెఫ్ కోకోనట్ కెపాసిటీ అంటే నెంబర్స్, ఐఎమ్ టేకింగ్ కెపాసిటీ నెంబర్స్, ఈల్డ్ క్యాలరీస్ అంటే ఈ క్యాలరీస్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 2 అనేది పంపించా, 2 స్టార్ 19 క్యాలరీస్, ఈల్డ్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. ఈల్డ్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అంటే 2 స్టార్ 19 సంథింగ్ వస్తుందిగా. అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కావాలంటే బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసాడా, అప్పుడు 38 అనేది వచ్చింది. అండ్ ఆఫ్టర్ సూపర్ అనేది వచ్చింది. ఆఫ్టర్ సూపర్ అనేది వచ్చింది చూడండి, ఫస్ట్ 38 ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది, ఆఫ్టర్ సూపర్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఏంటి? రెజ్యూమ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ రిలీజ్ అయిందిగా, ఈ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది గెట్ చేసుకుంటుంది బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఆఫ్టర్ ఎక్కడైతే స్టాప్, యాక్చువల్గా ఎక్కడ స్టాప్ అయింది, అప్ టు ఇక్కడ స్టాప్ అయింది. ఆఫ్టర్ రెజ్యూమ్ అవుతుంది. 38 ప్రింట్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ ప్రింట్ సూపర్, సూపర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈల్డ్ సస్పెన్స్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఈల్డ్ అనేది ఇక్కడతో సస్పెన్షన్ చేసి జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేసి, ఆ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 38 గెస్ట్ చేసుకుని ఆఫ్టర్ చూడండి ఇక్కడ సెండ్స్ బ్యాక్ టు ది సెల్లర్, దెన్ రెజ్యూమ్ వేర్ ఇట్ విల్ బి స్టాప్. ఎక్కడ స్టాప్ అయింది? ఆఫ్టర్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్టాప్ అయింది కదా, ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ సూపర్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. రెజ్యూమ్ చేస్తుంది, రెజ్యూమ్ వేర్ ఇట్ విల్ బి స్టాప్, ఆఫ్టర్ సూపర్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈల్డ్ జనరేటర్ ఫంక్షన్, జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎవ్రీవన్. కన్ఫర్మా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే ఓకే, నో చెక్ హియర్. వెయిట్ 1 minute.
Okay, once explain problem solving. One example, ఇదిగో మా ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసుకోండి. ఎనీ ప్రాబ్లం, నువ్వు ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా, ఈల్డ్ ఈల్డ్ అంటే నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిటర్న్ ది జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా, ఎనీ ప్రాబ్లం. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నా, ఎడిషన్ చేసుకో, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఎనీ నెంబర్స్. బట్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని ఇంపార్టెంట్. నౌ నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Lambda, anonymous function. Any idea about anonymous function? Anonymous function అంటే ఏమైనా ఐడియా ఉందా? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ anonymous function? నో. ఓకే, ఇంకా ఎవరో చెప్తారు. ఓకే, anonymous ఫంక్షన్ అంటే యాక్చువల్గా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, డెఫ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఎనీ ఐడెంటిటీ. ఓకే, గుడ్ ట్రై. నార్మల్ ఫంక్షన్ యాక్చువల్ ఎలా ఉంటుంది? డెఫ్ is a keyword and after wait def is a keyword after cube is a function name. After we are passing parameters in ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ క్యూబ్. ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా, హియర్ సెండింగ్ సింగిల్ లైన్. ఓకే, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్గా చెప్పు. అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. అంటే సింపుల్గా అలా గుర్తుపెట్టింది. అందుకే మీకు నార్మల్ ఫంక్షన్కి అనానమస్ ఫంక్షన్కి డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్. ఇది యాక్చువల్గా నేను ఫంక్షన్ రాసిన, ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ నెంబర్, రిటర్న్ నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ స్టార్ నెంబర్. నెంబర్ అంతా ఇక్కడ 2 అని స్టోర్ అవుతుంది కదా. క్యూబ్ ఫంక్షన్ నేమ్ నెంబర్ ఈజ్ స్టోరింగ్ 2 స్టార్ 2 స్టార్ 2. నా టోటల్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 2 2 4 4 2 8. ఆన్సర్ ఈజ్ 8 అని వస్తుందా. ఇది చూడండి, ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి, ఫంక్షన్లో వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, రిటర్న్ చేయాలి, డెఫ్ రాయాలి, ప్రింట్ రాయాలి. చూడండి, ఇది కాంప్లెక్స్గా ఉన్నది. దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి అనానమస్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అనానమస్ ఫంక్షన్ ఏం రాస్తున్నాం? సింపుల్గా లాంబ్డా నెంబర్ ఈజ్ టు నెంబర్ స్టార్ నెంబర్. సింపుల్గా వీఆర్ పాసింగ్ నెంబర్. ఈ 3 అనేది అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, నెంబర్ 3 స్టార్ 3 స్టార్ 3. అండ్ ఇట్ విల్ బి టోటల్ స్టోరింగ్ నెంబర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ రిజల్ట్ అండ్ ప్రింట్ రిజల్ట్. చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే. మనం బిఫోర్ ఏం చేసాం? ఓ ఫంక్షన్ రాయాలి, ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. ఇంకా బిఫోర్ ఏం చేసాం? ఓ ఫంక్షన్ రాయాలి, ఆ ఫంక్షన్ మళ్ళీ కాల్ చేయాలి, వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, రిటర్న్ చేయాలి. ఇదంతా ప్రాసెస్ ఎక్కువగా. అందుకే లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అంటే సింపుల్గా రాసుకోవడానికి కోడ్. లాంబ్డా ఇక్కడ సింపుల్గా ఎలా రాస్తున్నా? వెయిట్, లాంబ్డా నెంబర్ ఈజ్ టు నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ ఏంటి? కెన్ ఇట్ వర్క్ విత్ లూప్స్? ఇట్ విల్ బి వర్క్. లూప్స్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. నెంబర్, వాట్ ఈజ్ నెంబర్ హియర్? ఇక్కడ నేను నెంబర్ 3 పంపిస్తున్నా. నెంబర్ అనేది 3 స్టోర్ అవుతుంది, 3 స్టార్ 3 స్టార్ 3. అండ్ టోటల్ అవుట్పుట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇంటు ది నెంబర్లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ నెంబర్ రిజల్ట్ ఈజ్ స్టోరింగ్ ఇంటు ది రిజల్ట్ అండ్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ది రిజల్ట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది కోడ్. చూడండి, ఒక సింగిల్ లైన్లో రాస్తాం మొత్తం కోడ్ అంతా సింగిల్ లైన్. బట్ హియర్ చూడండి ఎన్ని నెంబర్. ఇది సింపుల్ ఫంక్షన్ చెప్తున్నాను, నార్మల్ ఫంక్షన్. నువ్వు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసినప్పుడు లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే నీ కోడ్ రెడ్యూస్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది.
That's why we are using lambda functions. ఓకేనా దీస్ lambda functions. ఈ lambda functions వాల్యూస్ టూ వేస్ కింద పంపించవచ్చమ్మా. ఫస్ట్ ఎలా వన్ వే ఎలాగా వెయిట్ జూమ్ అవుతుంది. ఓకే నా చెక్ చేయండి. యాక్చువల్గా వన్ వే వచ్చేటప్పటికి హియర్ లాండా నెంబర్ ఈజ్ టు నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ త్రీ. హియర్ త్రీ త్రీ అనేది నార్మల్గా పంపిస్తుంది, త్రీ స్టార్ త్రీ స్టార్ త్రీ. అనదర్ వే ఆల్సో వీఆర్ పాసింగ్ ఎగ్జాంపుల్ లాండా నెంబర్ ఈజ్ టు నెంబర్ స్టార్ నెంబర్. హియర్ క్యూబ్ ఆఫ్ త్రీ. ఈ క్యూబ్ ఆఫ్ త్రీ ఇక్కడ నువ్వు పాస్ చేస్తున్నావు వాల్యూ అనేది. ఈ త్రీ అనేది నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ స్టార్ నెంబర్ స్టార్ మీన్స్ త్రీ స్టార్ త్రీ స్టార్ త్రీ. హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ టూ వేస్ కింద పంపించవచ్చు వాల్యూ. ఇన్ కేస్ వీఆర్ పాసింగ్ ప్రింట్ ఆల్సో, హియర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజ్ టు పాస్ త్రీ. These 2 points we are remembering. I will send this PPT today. Up to here, okay na? Any doubts? Please respond everyone. Everyone. Doubts ఏమైనా ఉన్నాయా? Yeah. Can it work with loops? Lambda functions it is not work. Okay na? Lambda functions లో loops అనేది వర్క్ అవ్వదు. బట్ నార్మల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఇది ఎనానమస్ ఫంక్షన్, ఇది ఈల్డ్ ఫంక్షన్స్ లో లూప్స్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సీరియస్ అమ్మ అప్ టు హియర్ ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? Filter next time on my filter map to reduce. Tomorrow we will discuss these topics.